जय जगन्नाथ जय गुरुदेव। आज आम सहित आमर सान भाई उपस्थित अच्छा कौन आलोचना अच्छी मालिका संबंध में संबल नगर संबंध में संबल नगर को चिन्हवाई किसी संकेत सी बुझापी आसी किसी द्वंद्व अच्छी तेणु आम आज परस्पर आलोचना करवा सी आलोचना आरंभ करूँ। गोटे पद अच्छी जो पदटा उपर विस्तीर्ण भाव आलोचना कई जन करथिले किए कर जन एक व्यक्ति करथिले जो थे कि कंबलपुर एवं संबल नगर विषय आलोचना करथिले। कलिकल्प गीतार 17 नंबर पेज रे लिखा है क्षीर नदी सप्तम अध्याय 17 पेज 7म अध्याय क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल ख्यात जे कंबलपुर गुप्त जे संबल यही पद उपर से आलोचना करथिले एवं सी मध्य कंबलपुर एवं संबल नगर देखई ये बही लिखा है ख्यात जे कंबलपुर गुप्त जे संबल कमलपुर हूँ ख्यात संबल हूँ गुप्त गुप्त ये प्रसंग एट लिखा है क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल ख्यात जे कंबलपुर गुप्त जे संबल ये प्रसंग से प्रसंग आपण मत कौन रहा मो पाखे बहुत तथ्य अच्छी जोटा कि आपको ये संपूर्ण भूल प्रमाण से देइछन्ति तो भूल प्रमाण हुए तो से जानी ना सी जानतु बा जनसाधारण समस्ते जानतु संपूर्ण भूल प्रमाण ता माने ये संबंध में आपण कौन कहबे से सप्तम अध्याय कलिकल्प अच्छे आपड़ जो लेखा क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल क्षीर नदी दक्षिण जे कहार दक्षिण रे क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल दक्षिण को क्षीर नदी रही बुझे विरजा मंडल दक्षिण को क्षीर नदी रही से जो प्रसंग आप आलोचना करते से खरस्रोता नदी कूल कमलपुर बोली ग्रामटी अच्छी सिया को सी बेस कौन कथा बुझ हाँ खोलार जदि गाँ पड़ी तो केते जगह कमलपुर अच्छी केते जगह संबल नगर अच्छी सब तो सबुठे मुझे सांकेतिक चिन्ह ग्रामर नाम अच्छी आम कहवा तेणु क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल दक्षिण को क्षीर नदी रही से पदरे सी आपणकर लिखी उत्तरे क्षीरसागर जाऊथिबो बही बुझिले कि पश्चिम भागे पारेश्वर थी रही उत्तरे क्षीरसागर जाऊथिबो बही सिद्धपीठ स्थान मोर होइब आश्रम चतुर्थ बरसे माता होइबे निधन सिद्धपीठ से स्थान थिबो से स्थानटी क्षीर नदीर उत्तर को रोथुबो से अध्याय हाँ से अध्याय से पदरे सप्तम कलिकल्प सप्तम अध्याय आपण पढ़ते से पदगुड़ा से पढ़िले ना ना जदि कमलपुर कहले पदगुड़ा पढ़ी जाते से जगार सिद्धपीठ थी तार दक्षिण को क्षीर नदी थी उत्तर को क्षीर सागर उत्तर को जाऊथुबो बही लेखा अच्छे एठारे पारेश्वर थे पश्चिम एवं से स्थान सब संकेत गुड़ाक जहाँ देकी पढ़ी आलोचना कर से खरस्रोता कूल को जीव जीव कि से जो क्षीर नदी आपणकर यही कलिकल्प जाजपुर पंचकोशी विरजा मंडल बुझिले कि नाभि गया विष्णु शर्मा घरे हेब खेल जाजपुर पंचकोशी विरजा मंडल नाभि गया विष्णु शर्मा घरे हेब खेल पंचकोशी होइतिबो विरजा मंडल होइतिबो बुझिपारछ कि आउ नाभि गया क्षेत्र रे जाउथिबो किंतु पंचकोशी होइतिबो मु आपनको आ गोटे प्रमाण दउची जाजनगर पंचकोशी क्षीर नदी धार हरिहर क्षेत्र मध्ये जन्मिबे श्रीधर ये गोटे प्रमाण अछि जेजेते हाँ जेजेते कहले परते न जीवु जाजपुर सीमा जगी बसिथिबु जाजपुर सीमा गुप्त महिमा निश्चय प्रकाश करू किए से राम कहते अच्युत को राम कहू अच्युत राम को कहते राम लोक एमती भूल तथ्य देवे जेजेते कहले परते न जीवु हाँ जाजपुर सीमा को जगी बसिथिबु अर्थात जाजपुर सीमा जोटी सरी किंतु जाजपुर रे जाउथिबो जोटी कटक केन्द्रापड़ा 3 कटक आवरिकी प्रभु रहिबे सीमा बुझी हाँ सीमा सीमा पाखे संबल नगर जाजपुर सीमा गुप्त महिमा निश्चय प्रकाश कर बास संबल नगर को तू प्रकाश करिया कहले जाजपुर सीमा रे ही संबल नगर जाजपुर जोटी सरुची 3 कटक से लिखिछंती हां बुझी परछ आउ तार जमुना कालंदी उत्तर रे रहिबो लिखिछंती जाजपुर बोली जहाँ को बोली जहीरे उभा कटक जमुना कालंदी उत्तर रही सेठारे भैरव डाक जमुना कालंदी उत्तर जोटा रही जमुना कालंदी हूँ क्षीरसागर सीठी जो लिखला उत्तर क्षीरसागर जाऊथुबो बही
दक्षिण क्षीर सिंधु नदी थी क्षीर सिंधु नदी हूँ गोबरी तार दक्षिण को 3-4 किलोमीटर दूर रु क्षीरधार क्षीर सागर ठीक नदी कूल हूँ संबलनगर जोटि सिद्धपीठ स्थान मोर हो आश्रम 4th वर्ष माता होइबे निधन सी जो क्षीर नदी कथा कहते आप देखो अच्युतानंदकर पद्मकल्प सी जो कमलपुर खरस्रोता कूल कहले खरस्रोता कूल कहले आपणकर महापुरुष मैंने संकेत देते तू सेपटू जदि आसबू उत्तर दिगरू ख्यात कमलपुर पड़ो ख्यात कमलपुर नुह यहाँ हूँ गुप्त कमलपुर ख्यात कमलपुर पर खरस्रोता पर ब्राह्मणी पड़ो ब्राह्मणी पाखर हूँ पंचकोशी सीमा एवं जाजपुर जिला मध्य जाए विरजा मंडल जाए तेणु सेपटू आसिले तोते आग ख्यात कमलपुर पड़ो खरस्रोता नदी पड़ो ताकू डेईकि आसिले ब्राह्मणी पाखर पंचकोशी सीमा हम पंचकोशी सीमा ओला श्रेणी पर्यंत जाजपुर पंचकोशी सीमा एपटे पंचकोशी सीमा केन्द्रापड़ा जाके रेपटे छतिया जाके पंचकोशी सीमा रलग अलग जिलार किंतु जाजपुर पंचकोशी विरजा मंडल से जो पंचकोशीटा जाजपुर जिला भितर जाऊँ विरजा मंडल भितर जाऊँ तेणु ब्राह्मणी पाखर पंचकोशी सेटा संकेत देते से ख्यात को छाड़ू एवं से ही खरस्रोता नदी कूल कमलपुर बोली भाभी केते लोक भूल भाल करदे प्रभु ताकू निजे बुझे सुझे आणिक प्रकृत संबलनगर कमलपुर चिन्हदेवे सेटा तुमर 13 जन्म शरण में लिखिं किए से अच्युतानंद लिखिं शुणु सी कौन कर क्षीर जो कम्बलपुरटा संबलनगर चिन्हट करने कम्बलपुर प्रमाणटा ख्यात कम्बल जमती कि अमरावती आपणकर अमरावती मंचेश्वर कि विजय सेपट सब छतिया बुझे कि तुम मणिनाग विरूपा कूल कूल बही आसू लेखिक लास्ट को लिखिं गोटाए देवता थी यही सब स्थान बुलिकी आसिले शेषकू बिंबर पड़ो से गोटाए देवता थी से पंचु द्रौपदी पूजा होते पंचु पांडव थी गोटे प्रमाण हाँ सी तो बहुत प्रमाण कि आपड़ ये प्रमाणटा देना कमलपुर ख्यात कमलपुर पटरू संबलपुर को प्रमाण कर माने एपिसोड आप करना ना 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 कमलपुर संबलनगर जी सी हूँ गुप्त कमलपुर नहीं कमलपुर अलग कथा लिखा ख्यात कमलपुर को डेले जाकि पंचकोशी कमलपुर पड़ो जोटा कि संबल हरिहरपुर क्षेत्र संबलनगर निश्चय विजय प्रभु शंखचक्रधर से जगन्नाथ दास कौन लिखिले हाँ कमलपुर कमल आसन किंकट नगर हेबु जन्म जो लोकटा किंकट नगर जन्म हो सी जो जगार आसिक कमल आसन पद्मासन कर पद्म कुंडे कम कर पद्म पोखरी थी माटी तले पद्म पोखरी थी पद्म पत्र खाऊे बुझीपार चतुष्कोणिया पद्म पोखरी थी सबू कमलर कम हो से जो कमलपुर आसी कमल आसन कर भक्त को तत्व ज्ञान शिक्षा देव अनेक अनेक गोपी गोपाल से लोक कि जन्म हो कौटी किंकट नगर अलग कमलपुर अलग से कमलपुर हूँ हरिहरपुर क्षेत्र संबलनगर से भेद न कहीकि से कमलपुर गाँव नाटा कहीदे ख्यात कमलपुर हाँ देखो ये क्षीर नदी प्रमाण लिखे गोबरी जे क्षीर सिंधु नदी प्रमाण अरक्षित दास पद्म रही जान से नदी तटरे मुई रही गोबरी जे क्षीर सिंधु नदी प्रमाण से नदी तटरे मुई रही जान गोबरी हूँ क्षीर सिंधु नदी पद्मकल्प अच्युतानंद हाँ आपणकर देखुना से जो क्षीरधार विषय कहला क्षीरधार बही जाऊँगी हरिदास लिखिले स्थान अमरावती खंडगिरी स्थान गुपते सिद्ध साधु अच्छा क्षीरधार किए अमरावती जे देकरी जे बही आसूची से हूँ क्षीरधार से कौ नदी विरूपा नदी विरूपा जो क्षीरधार तार ना है विरूपा को जो क्षीरधार कहुच्छी जो ब्राह्मणी केलुआ सहित केलुआ गेंगुटी सहित एकाठी होती संबलनगर पाखे बुझीपार संबलनगर पाखे से क्षीरधार गुप्त हो जाए तार स्वतंत्रता रोनी सरुधार और विराट धार मिसी जाए क्षीर सागर हो जाकि विरूपा नाम बही जाऊँगी क्षीर सागर कहुच्छी कहीं एकाथरे से धार जा समुद्र में पड़ी क्षीर धारटा गुप्त होकर से 3 धार एकत्रित होती विरूपा गेंगुटी केलुआ विरूपा नाम बहीकि क्षीर सागर में जा पड़ी क्षीर सागर किए आपणकर बंगोपसागर में पड़ी से खरस्रोता जाके जाऊँगी केमी बुझीपार भूल तथ्य भूल तथ्य से गुप्त खंडगिरी बुझीपार देखुना अच्युतानंद माने निर्घंट कल्पर लिखिं बनखंड बही मध्य जम्बूद्वीप सार उत्कल वर्षरे उत्कल
ବର୍ଷରେ ଯେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ସାର ନବଖଣ୍ଡ ମହି ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ସାର ଯେ ପ୍ରମାଣ ବିରାଟ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ ପାଦ ଯାଜପୁର କଟି କଟକ ବୋଲାଇ ହୃଦ ଏକାମ୍ବର ବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ନାଭି ଗୋଟି ଦେଖ ଯେ ହୃଦ ଏକାମ୍ବର ବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମସ୍ତକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମସ୍ତକ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ନାଭି ଗୋଟି ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ନାମେ ଏକ ନଦୀ ବହୁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଧାରେକ ତହିଁ ଯେ ଫିଟିଛି ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ଧାରେକ ଫିଟିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କଟି ପାଦ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଧାର ଫିଟିକିରି ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖ ଜାମଳା ନଦୀ ଧାର ଯିଏ କହିଲେ ତ ବହୁତ ହବ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ଧାରକ ଫିଟି ଆସିକିରି ମିଶିଛି ବିରୂପା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲେ କି ସେଇଠି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ନାମେ ଏକ ନଦୀ ବହୁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀରୁ ଧାରକ ତହିଁ ଯେ ଫିଟିଛି ତହିଁ ମଧ୍ୟ ନାଭି ଗୋଟି ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେଇଠି ହେଉଛି ନାଭି ସେଇ ହେଉଛି ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଖେଳ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ଧାରକ ବହିକିରି ଆସିକିରି କେଲୁଅ ନଦୀ ମହାନଦୀର ଧାର ବିରୂପା ସହିତ ଏକାଠି ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳାରୁ ସେ ଧାରଟି ବିରୂପା ବୋଲି ନାମ ସେଥିରୁ ଧାରକ ବହୁଛି ଅଡମ୍ବରୁ ତାଳେନ ସେଇଟାରେ ଯୋଗ ଆସନ ମହିମା ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ସର୍ବସଖା ଘେନି ଜନମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରକଳା ମହାନଦୀକୁ କହିଛି ଚିତ୍ରକଳାରୁ ଗୋଟେ ଧାର ବହି ଆସିଥିବ ବିରୂପା ସେଥିରୁ ଧାରକ ଫିଟିଛି ଅଡମ୍ବରୁ ତାଳେନ ଅଡମ୍ବରୁ ବୋଲି ମଉଜା ଅଛି ମନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ଗାଦି ଯିଏକି ହାଡ଼ି ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଠିକେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କହୁଛି ଠିକେ କହିଲି ଧାତା ନାମରେ ନଇ ଶିଶୁ ବେଦରୁ ଧାର ତ୍ରିଛନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ପୁର କମଳ ରାତ୍ର ଦିବସ ତହିଁ ଭକତ ମେଳ ସେ ଏଇଠି ସେଇ କମଳପୁର କଥା କହିଛି ଠିକେ କହିଲି ଧାତା ନାମରେ ନଈ ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଆଗତ ସାର 34ରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକେ କହିଲି ଧାତା ନାମରେ ନଈ ଧାତା ମାନେ କିଏ ଶିଶୁ ବେଦରୁ ଧାର ତ୍ରିଛନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ପୁର କମଳ ରାତ୍ର ଦିବସ ତହିଁ ଭକତ ମେଳ ସେଇ ହେଉଛି କମଳପୁର ସେଇଠି ଭକତ ମେଳ ହୁଏ ଖ୍ୟାତ କମଳପୁର ନୁହଁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯିଏ ଏହା ଶୁଣି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଜାଗା କହିବ ଦାସକୁ ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କୁହନ୍ତି ଓଳା ସେନି ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଯେ କୁହନ୍ତି ନେମାଳ ସୁନୀଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଟେ ଛତିଆ ବୋଲିନ ଗ୍ରାମେ ଓଳା ସେନି ତଟେ ମଝି ଜାଗା ଅଟେ ବାବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଜାଣ ସେଇଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇବ ମିଳନ ଓଳା ସେନି ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ 5-15 କିଲୋମିଟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଡ଼ିବ ଓଳା ସେନିରୁ ମାପିଲେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଲାଗି କହିଲା ଠିକେ କହିଲି ଧାତା ନାମରେ ନଈ ଶିଶୁ ବେଦରୁ ଧାର ତ୍ରିଛନ୍ଦ ହୋଇ 3 ଛନ୍ଦ ହୋଇ ଧାର ବହୁଥିବ ଉପରକୁ ଧାର ବହୁଥିବ ଯୋଉଟାକି କ୍ଷୀର ଧାର ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି କ୍ଷୀର ସାଗର ରୂପରେ ବା ବିରୂପା ନଦୀ ରୂପରେ 3 ନଦୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବ ଧାତା ନାମରେ ନଈ ମାନେ କିଏ ଧାତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଧାତାଙ୍କର ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଧାରକ ବାହାରି ଆସିକିରି ମିଶିଥିବ ଯୋଉଟାକି ଜାମଳା ନଦୀ ଆପଣ ଏଠି ବା କ୍ଲିୟର ପ୍ରମାଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିକଳ୍ପର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁଣ କଳାସିରି ଠାରେ ବଳରାମ ହେବେ ଜନ୍ମ ବଳରାମ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା ମୋର ସଙ୍ଗ ହେମନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇବ ବିରଙ୍ଗ ତେଣୁ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ବଳରାମ ଲୀଳା କରିବେ କଳାସିରି ଦେହପୁରୀ କଳାସିରି ଲାଗିଛି ବୁଝିଲେ କି କଳାସିରି ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଳାସିରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ହୋ ଉଦେ ଗିରିକି ଚାହିଁ ଚାରି ଘେନିନ ଏକ କଳା ବିସ୍ତାରୀ ଚଉଭାଇ ଛନକା ନହିନ ମନ ଛାଡ଼ି କର ତୁ ଆଣୁ ଜଗି ନ ପାରିଲେ ସୁମନ ମାରି ନେବଟି ଖଣୁ ଉଦେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ହୋ ଉଦୟଗିରି କି ଚାହିଁ ଉଦୟଗିରି କି ଦେଖୁନା ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିରୂପା କେଲୁଅ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ତମେ ଦେଖୁନା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ତମର ମାଳିକା 34 ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦେବେ ହରି ଲୀଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିରେଖ ହୋଇବେ ପ୍ରଜା ନୃପତି ଅନନ୍ତ ଓଝା ନୀଳଗିରିଟି ଯେ ଉଦୟଗିରି ଭଜେ ତାପିବେ ଭକ୍ତ ପରଜା ନୀଳଗିରିଟି ଯେ ଉଦୟଗିରି ଭଜେ ନୀଳଗିରି କିଏ ନୀଳଗିରି କିଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଉଦୟଗିରି କି ଭଜିବ ହଁ ସେଟା ନୀଳଗିରି ଯେ ନୀଳଗିରି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୀଳଗିରି ଉପରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି
ସେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ନରଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ସିଏ ଆସି ଉଦୟଗିରି କୂଳରେ ରହିବେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସେ ଉଦୟଗିରିକୁ ଭଜନ କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ସ୍ଥାପିବେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା, ଭକ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ଏବେ ହରି ଲୀଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କୋଉଠି ଲୀଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ନିରେଖ ହୋଇବେ ପ୍ରଜା, ନୃପତି ହୋଇବେ ଅନନ୍ତ ଓଝା। ଅନନ୍ତ ଓଝା କିଏ? ସେ ଯୋଉ ହାଡ଼ିଆ ଓଝା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ କମ୍ହାର ଘରେ, ସେ ହାଡ଼ିଆ ଓଝା ଅନନ୍ତ ଓଝା ରୂପରେ ଏଠି ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଓଝା ଲେଖିଲା, ହାଡ଼ିଆ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିଲା। ନୃପତି ଅନନ୍ତ ଓଝା, ନୀଳଗିରିଟି ଯେ ଉଦୟଗିରି ବୋଧେ, ନୀଳଗିରି ସ୍ୱୟଂ ନୀଳଗିରି ଉଦୟଗିରିକି ଭଜନ କରୁଥିବ। ନୀଳଗିରି ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁ ଉଦୟଗିରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ସ୍ଥାପିବେ ଭକ୍ତ ପରଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲେଖିଛି। କେତେ 50 ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବୁ ଖାଲି ନାଁରେ ନା। ସିଏ ତ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ବି ଦିଆସରିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁପଦ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋପାଳ ମୂରତି ହରି ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ମାନା ଗୁପତେ ଉଡ଼ିବ ସିନା ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଗୋପାଳ ସେ ଦେବ ଭକତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିନା। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, କ୍ଷିତିରେ ଅନନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୀରଧାର ଗୁପ୍ତ ଜହିଁ, ଯୋଉଠି କ୍ଷୀରଧାର ଗୁପ୍ତ ହେଇଛି, କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ। ଖେଳିବେ ଅନନ୍ତ ତହିଁ, ଖେଳିବେ ଅନନ୍ତ, କ୍ଷୀରଧାର ଗୁପ୍ତ ଜହିଁ, ଖେଳିବେ ଅନନ୍ତ ତାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରଧାର କୋଉଠି ଗୁପ୍ତ ହବ? କ୍ଷୀରଧାର ବାହାରିଲା କୋଉଠି? ବିରୂପା ମହାନଦୀରୁ, କଟକରୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ତମେ ଆସିଲେ ସବୁ ସଂକେତ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଖା ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ହବ, ବୁଝିଲେ କି? ଅମରାରୀପୁର ପଡ଼ିବ କି ଛତିଆ ପଡ଼ିବ, ମଣିନାଗ ପଡ଼ିବ, ଜୁଳୁକା ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଡ଼ିବ, ଦେଇକିରି ତମେ ଶେଷରେ ଅଛି ଏକଦେବ ନିତ୍ୟ ରାହସ ତହିଁ ଭାବ। ନାଇଁ ସେଇ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖେଳିଣ ଗୁପତ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭିବେ ଭକତ ସଂକେତ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂକେତ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ସଂକେତରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ସଂକେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଇଏ ଲେଖିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ବିରୂପା କୂଳେ କୂଳେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଭୂଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛି? ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ମହାନ ଦେବତା ଲୀଳା କରୁଥିବ। ସେ ଦେବତା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଦେବତା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସ୍ଥାନର ନାଁ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିମା ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେହପୁରୀ ସୀମା, ଖିଲାକୁ ଦେଖିଲି ସାରା ଦୁନିଆ, ଖୁଣ୍ଟ ଭାବ ଜାଣୁ ଲାଗେ ଛାନିଆ। ଖେଦ ବଢ଼େ ଦିନୁ ଦିନ, ଖୋଲା କଥା ମୁଇଁ ଛାମୁରେ କହିଲି, ବେଗେ କର ସମାଧାନ। ବେଗେ କର ସମାଧାନ। କ'ଣ ଏଇ ତାକୁ ଯେ ନ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ବୁଝିବ? କେତେ ମାଳିକା ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଳିକା ଗବେଷଣା କହିଲେ ଯାଜନଗର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ସେ ବାବାଙ୍କର ଏପିସୋଡ୍ ହରିହର ଦାସଙ୍କର ପଚାରୁଥିଲେ, ବାବା ତ କୁହନ୍ତିନି ନା। ଆଉ ସେ 3 ଥର କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯାଜପୁର ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଜନଗର ଲେଖା ହେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଯାଜନଗର, ଯାଜପୁର ଲେଖା ହେଇନି। ଯାଜପୁର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ନାଭି ଗୟା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ହେବ ଖେଳ, ନୋହିଲା ନୋହିଲା ବୋଲି ଶୁଭୁଥିବ ବେଳ, ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ରହି ମଦନ ଗୋପାଳ। ଯାଜପୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ, ଗରୁଡ଼କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଲୀଳାରେ ରଚିବେ, ନଚିନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ କରୁଥିବେ ଠାଇ, ଠିକ୍ ବେଳେ ନୁହେଁ ଇଏ ହେବେ କୁହାକୁଇ, ହେଲା ବେଳେ ଦଣ୍ଡେ ଆଉ କେହି ନ ରହିବେ, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ମହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବେ। ଯାଜପୁର ଲେଖା ହେଇନି, ଖାଲି ଯାଜନଗର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ସାଡ଼କୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଶେଷ କରିବା। ଆପଣ ପଦେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକା, ଶୂନ୍ୟଗିରି ବୋଲି ଯେଉଁ କଟକ, ତହିଁ ସଳଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ, ତହିଁ 3 ଧାର ନଦୀ ବହୁଛି, ନାବ ଖଟାଇ ତରାଇ ବସିଛି, ତରାଇ ଘର ପର୍ବତ ଶିଖରେ, ନାବ ଖୋଲିଛି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ, ପଇସା କଉଡ଼ି ନ ମାଗେ କିଛି, ନାମ ଚିହ୍ନିଣ ସେ ପାରି କରୁଛି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକା ତା ରାହାଜରେ ବି ଅଛି। ଆଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବା? ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ଓଳାଶେଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ, ଯୋଉଠି 3 କଟକ ଏକାଠି ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଆଉ ଯାଜପୁର। ଏବଂ ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କ୍ଷୀର ନଦୀ ରହିବ। କ୍ଷୀର ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଉତ୍ତରକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ରହିବ। କ୍ଷୀରସାଗର କ୍ଷୀରଧାର ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ସମ୍ବଳ ନଗର ପାଖରୁ ଜେଙ୍ଗୁଟି ବେରୁପା କେଲୁଅ ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ତମର କ୍ଷୀରସାଗର ହେଇକିରି ବା ବିରୂପା ନାମ ଧରିକିରି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ମିଶିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ମହାସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ତାକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ 2 କଡ଼ରେ 2 ନଦୀ ରହିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର, କମଳପୁରରେ କମଳ ଆସନ, କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ। ଆଗ ପ୍ରଭୁ କିଙ୍କଟ ନଗରରୁ ଆସିବ। କିଂ କଟକ ନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁଟିଗଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛୁ,
ବୁଝିପାରୁଛ କି କିଙ୍କଟନଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାକୁ ଭଲକରି ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନଗର କମଳପୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର ଏପଟରେ ଯେମିତି ବିରୁପା ନଈ କୂଳେ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଉତ୍ତରରୁ ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲେ ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ଆସିଲେ ଆଗ ତମର ଖରସ୍ରୋତା ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ବୁଢ଼ା ନଈ କହୁଥିଲେ କି ଏକତ୍ରିତ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିରୁ ଖରସ୍ରୋତା ନଈ କୂଳରେ ଭକ୍ତ ଭାସି ଯାଉଥିବେ, ବଳରାମ ଦାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 59 ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, 59 ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାମଠାରେ ସେ ସେତ କେତନ ଯେକାଳେ ଉଡ଼ିବ ଯହିଁ ଜାଣିବୁ ଅନନ୍ତ ସେଇଠାରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି। ବରଜିଆ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳେ, ବଳରାମ ଦାସ ଧରିବ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କରି ବଳେ ବଳେ। ଖୌରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧି ବଳରାମ ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁରରେ ପଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରହି ନିରନ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା କରିବ ଦୁଆରେ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ବଳରାମ କଳାଶ୍ରୀ ଠାରେ ଜନ୍ମ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତୁମର କିଙ୍କଟକନଗର କେଉଟିଗଡ଼। ଧନୁ ମାସରେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ପୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଧନୁ ମାସରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ସେ କିଙ୍କଟନଗରରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ କାମ କିଙ୍କଟନଗରରେ ହେବ। ତେଣୁ କମଳପୁରରେ କମଳ ଆସନ, କିଙ୍କଟ ପୁରରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂତନ ଜନ୍ମ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଇ ଆସି କମଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କମଳପୁର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବଳ କମଳ। ଆଉ ଖ୍ୟାତ କମଳପୁର ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ 2 କଡ଼ରେ ନଦୀ, 3 ନଦୀ ଉତ୍ତରରେ ରହିବ, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଗୋବର ନଈ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିବ। ଦେକୁରି ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ନିକଟରେ କଳାସିରି, କମ୍ପଗଡ଼, କଳାଗିରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବେଣୀପୁର କଥା ଆପଣଙ୍କର ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାଲିପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଲୀଳାମାନ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। କଳିରେ ପ୍ରଘଟ ହେବ ଅଟେ ଏହି ସ୍ଥାନ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ବାଲ୍ମୀକ ତପି ଆଶ୍ରମ, କେଉଁ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବାଲ୍ମୀକି ତପି ଆଶ୍ରମ ସେଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳନଗର, ହରିହରପୁର ସେଇ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ନୂଆ ଗ୍ରାମଠାରେ ସେ ସେତ କେତନ, ନୂଆ ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ନୂଆ ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନୂଆ ଗ୍ରାମଠାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ ସେ ଗାଁ ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ ସମ୍ବଳନଗର ହରିହରପୁର। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁ ହେଲା। ସେତ କେତନ ପ୍ରଭୁ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି। ସେଇ ନୂଆ ଗାଁ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ସେତ କେତନ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା କୂଳରେ ବରଜିଆ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳେ, ବଳରାମ ଦାସ ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କରି ବଳେ ବଳେ। ସେ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତ କମଳପୁର କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ବହୁତ ଭାସିଯିବେ ବରଜିଆ ମାନେ, ବୁଝିଲେ କି? ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି। ସେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳନଗର ଯେଉଁ କଳିକଳ୍ପର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଧରିକିରି ଯେଉଁ କମଳପୁରକୁ ଧରିଦେଲେ, ଏମିତି ଅନେକ କମଳପୁର ସମ୍ବଳନଗର ବି ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତକୁ ପରିବହନ କରି, ଏକଶତ ସଂକେତକୁ ପରିବହନ କରି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ବଳନଗର ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ, ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଦେକୁରି ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁପା ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ ନିକଟସ୍ଥ କଳାସିରି, ପ୍ରମାଣିତ କଳାସିରି ଗ୍ରାମ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଦେକୁରିରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ନଦୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଦୟ କୋଲଣଗିରିଟି ଯୁକ୍ତ ରତ୍ନଗିରି ଲୀଳା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। କିଏ କଲା? ହରିହର ବାବା କଲେ। କଳାଧାରୀ ପୁରୁଷ ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ତଟୁ ବାହାର ହୋଇବୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୀର୍ତ୍ତି ରଖାଇବୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? କଳିଯୁଗ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନର ପାଇଁ କଳ୍କିରାମ ଅବତାର ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ତଟୁ ବାହାର ହୋଇବେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବେ। ସେଇ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ତଟୁ ବାହାର ହେଇଛି ଲୀଳା କରିକିରି। କ'ଣ କଥା ବୁଝୁଛ କି?
ସେଇଠୁ ଦାରୁ ଆଣି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ ନଦୀ ତଟରେ ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ଦାରୁରେ ନିଜ ହାତରେ ଠାକୁର ଗଢ଼ି ହରିହର କୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ସେ ଠାକୁରକୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧରକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଓଝା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଓଝା ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦାରୁ ଯୋଉଦିନ ଗଢା ହୋଇଲା ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ଚୋଟ ମାଇଲା ବିରଜା ସେଦିନ ଆସ୍ତନ ଛାଡ଼ିଲା। ହଁ କଳିଯୁଗ ଜାତକ ବହିରେ 3 ଖଣ୍ଡି ବହିରେ କଥା ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ହଁ ଗପିଲେ ତ ବହୁତ ହବ। ଏଇଟା ନଦୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ 40ଟା ନଦୀ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କହି ଏପିସୋଡ଼ ସାରିବୁ। ପଦେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କିଛି ପଦ ପଢ଼ିବୁ। ବିରୂପା ବୋଲି ଯେଉଁ ନଈ ଘଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଛି ବହି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଟି ଜାଣ ଜୁଳୁକା ବୋଲି ନ ସେ ସ୍ଥାନ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଚହିଁ ସାଧୁଙ୍କ ମେଳ ସେ ଅଟଇ। ବିରୂପା ନଈ କୂଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଜୁଳୁକା ପଡ଼ିବ, ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ, ମଣିନାଗ ହେରିକି ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ତୁମେ ଆସ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କଥା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ତା ସେତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଯିବା। ତାପରେ ଲେଖିଲେ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତହିଁରେ ରାତ୍ର ଦିବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବିମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଟିଛି ସେ ସ୍ଥାନେ ଅଛି ଏକ ଦେବ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଜହିଁ ଭାବ ସେ ରୂପେ ଏ ରୂପେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଶୁଣ ବାଲିଆ ଗୁଣସୀମା। ବାଲିଆକୁ ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିରୂପା କୂଳରେ ଆସିବ ଯେମିତି ସେପଟରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ୍ୟ କମଳପୁର ପଡ଼ିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଡ଼ିବ, କେଲୁଅ ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କମଳ ଆସନ କମଳପୁର ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏପଟରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିବେ, ଜୁଳୁକାକୁ ଧରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କୂଳରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତହିଁରେ ରାତ୍ର ଯିବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବିମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଟିଛି ଶାଗୁଣା ଗାଈ ଗଣ୍ଡ ମହାନ ବିମ୍ବର ଆଉ ଗୋହି ଅଛି ଟିକିରିଆ ଗୋହି। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଦି ପଟରେ ବିମ୍ବର ମଝିରେ ସମ୍ବଳ ନଗର। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟା ଦେବତା ଅଛି। ସେଇ ଦେବତା କେହି ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ। ଆମେ ତାକୁ ଅଭିହିତ କରୁଅଛୁ ହେଲା। ନିତ୍ୟ ରାହସ ତହିଁ ଭାବ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ରୂପେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଶୁଣ ବାଲିଆ ଗୁଣସୀମା। ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, କିଛି ପଦ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଲମ୍ବି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତାପରେ କହୁଛୁ ଆବର କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ଶୁଣ ବାଲିଆ ଏକଚିତେ ଅମରାବତୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତହିଁକି କିଛି ଦୂର ଜାନ ସେ ସ୍ଥାନ ଅମରଟି ଭୁଇଁ 2.5 ପାଦ ବୋଲି କହି ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେଇ ପାଣ୍ଡବେ ଥିଲେ ତହିଁ ରହି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଖେଳ ତହିଁ ଶୁଣ ବାଲିଆ ମନ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଣ୍ଡବ କୋଉଠି ଥିଲେ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଅମରାବତୀ ଛତିଆ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଡ଼ିବ, ସେ ବାଟରେ ଆସିଲେ ପଡ଼ିଯିବ। 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି 2.5 ପାଦ। ସେଠି ଯୋଗମାୟା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ଦେବତା ଅଛି ସେ ମହାନ ଦେବତା ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗମାୟା ମାତା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯୋଗମାୟା ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନିକଟରେ ଏବଂ ବିମ୍ବର ନିକଟରେ ଶାଗୁଣା ଗାଈ ମହାନ ଗଣ୍ଡ। ହଁ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ମହାନ। ଚାହିଁଲେ ବାଟ ପଡ଼ିଛି। ବିମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡ? ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯାସି ଦେଖି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ମହାନ ଦେବତା ରହିବ। ଆଉ ତୁମର ଖରସ୍ରୋତା କୂଳରେ ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ଉଛ, କାହିଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦଉଛ? ଆସ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ? ଏପିସୋଡ଼ରେ କ'ଣ କହିବୁ? ବୋଝେଇ ତ ଭାଇ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଝେଇଛି, କାହାକୁ ପଢ଼ିବୁ କାହାକୁ ନ ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବୁ? ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ନଗର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେକୁରି ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର 3 କଟକ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ନଦୀ କୂଳ ସିଦ୍ଧପୀଠ ସ୍ଥାନ 3 କୋଣିଆ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ। ଏଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ। 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିମ୍ବର ସେହି ସମ୍ବଳ ନଗର ଦେକୁରି ଗ୍ରାମ। ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଳ ନଗରକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଖୋଲିକିରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛୁ। ଆସି ଭୁରି ଭୁରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳି ହଟି ଯାଉ, ସତ୍ୟ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।